पैरामीटर तो सब कुछ मिलके होता है। जिस दिन मर जाएंगे, जिस दिन चले जाएंगे, या कब्र में गाड़े जाएं या शमशान में जलाए जाएं, वो सब कुछ यहाँ छूट जाएगा जो हम कमा रहे हैं। लेकिन जाएंगे वो हमारी कर्म, वो हमारा थॉट प्रोसेस, वो हमारे विचार, जिनके कारण से हमारा जीवन बन रहा है। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक पे बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत पे बात करूंगा। अगर ये बात आप समझ में आ गई तो समझ लेना कि बहुत कुछ चीजें काम हो जाएगा और चीजें समझ में आ जाएंगी। 99% हमारे कर्म किस चीज के कारण बंधते हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं होता और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि ये कर्म मेरे जो बंध रहे हैं वो इस कारण से बंध रहे हैं। 99%। तो दुनिया में 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। एक होता है काम को करना, एक होता है काम को करना, एक होता है काम को करवाना, और एक होता है अनुमोदना करना। अनुमोदना मतलब सहमति, अनुमोदना का मतलब एप्रिशिएट करना, अनुमोदना का मतलब कल एक अच्छा वर्ड और आया था लास्ट टाइम, क्या करना, सपोर्ट करना। सपोर्ट इज नॉट अ राइट वर्ड। अनुमोदना का मतलब, मैं इतने सारे वर्ड बोल रहा हूं, उससे आप अनुमोदना समझ लो। हम यूज तो अनुमोदना नहीं करेंगे। एप्रिशिएट, अप्रूव करना, एप्रिशिएट करना, सपोर्ट करना, उसको हाँ में हाँ मिलाना, उसके लिए अपने विचारों को उसके विचारों से सहमत करना, ये सब चीजें। समर्थन इज द राइट वर्ड। यस भूपेंद्र, समर्थन करना, अंगीकरिंचड़म, एग्रीमेंट में आना, ये सब चीजें हैं। ये हम पर यूज करेंगे एक ही वर्ड, अनुमोदना। आपको समझने के लिए मैंने इतने सारे वर्ड्स का यूज किया। तो 3 चीजें हो गई। एक हो गया काम को करना, दूसरा करवाना, और तीसरा अनुमोदना करना। सुधीश, तुम मलयालम में तभी करते हो ट्रांसलेट जब ये लोग तेलुगु में करते हैं, उसके पहले और उसको सच करते रहते हो। वेरी गुड। तो 3 चीजों की हम बात कर रहे हैं। एक काम को करना है, एक काम को करवाना है, दूसरा अनुमोदना करना है। हमने काम किया और हमने काम करवाया किसी और से, ये तो क्लियर है। लेकिन हमने ना तो काम किया ना हमने काम करवाया, लेकिन किया भी किसी और ने, करवाया भी किसी और ने, हमने से उसकी अनुमोदना कर दी। तो ये समझ लेना कि तीनों का पाप, तीनों का पुण्य बिल्कुल बराबर है। अगर गलत काम को किया या गलत काम को करवाया या गलत काम की अनुमोदना की, तीनों में बराबर पाप लगेगा। अच्छे काम को किया, अच्छे काम को कराया या अच्छे काम की अनुमोदना की, तो तीनों में बराबर पुण्य लगेगा। हम क्या सोचते हैं कि मैंने किया थोड़ी है, मैं तो करवाया है किसी और से। हम क्या सोचते हैं, मैंने किया भी नहीं है, मैंने करवाया भी नहीं है। किया तो उसने है, करवाया उसने है, उसने किया, मैं तो सिर्फ अनुमोदना की ना कि चलो बहुत अच्छा किया। तूने जो बहुत अच्छा किया, ये जो बोला है ना आकाश, इसमें उतना ही बड़ा दोष है जितना तूने काम किया। हम समझते हैं कि अलग अलग है, तीनों बराबर हैं, तीनों में कोई फर्क नहीं है। और 99% हम ना तो गलत काम करते हैं ना करवाते हैं, लेकिन हम अनुमोदना करते हैं। 99% हम अनुमोदना करते हैं और फिर हम भगवान से कहते हैं, भगवान मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। फिर हम भगवान से कहते हैं, भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से मेरे साथ इतना खराब हो रहा है। मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं, तुझे पता ही नहीं तूने कब कौन सी अनुमोदना कर दी, तुझे पता नहीं कब तूने किसको समर्थन दे दिया, तुझे पता नहीं तब तूने मन में ही सोच लिया
पता ही नहीं कि हमने कब किसको कह दिया तूने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। हमें वो आज चोर को पकड़ना है कि मैं कब अनुमोदना कर रहा हूं जो मेरे पकड़ में भी नहीं आया। तुरंत సో ఇవాళ మూడో రోజు మనము ఇక్కడ స్పిరిచువల్ టాక్, ఆధ్యాత్మికంగా కొన్ని సిద్ధాంతాల గురించి మాట్లాడతాము. ఇక్కడ జాతి, ధర్మము లేకపోతే మజహబ్ అంటారు, ఎట్లాంటివి మాటలు ఇక్కడ మనం మాట్లాడతలేము. ఈ యొక్క ప్రకృతితో సంబంధించిన నియమాలు, సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి. సో ఆ సిద్ధాంతం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము. సో స్పిరిచువల్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాము ఆధ్యాత్మికంగా అంటే దేని ద్వారా అయితే మన జీవితంలో, మన జీవనంలో పరివర్తనం రావాలి, సుఖము, శాంతి, సమాధానం మనకు ఎక్కడైతే దొరుకుతుంది దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాము. సో సక్సెస్ అనేటిది ఓన్లీ డబ్బుతో సంబంధించినది కాదు. సక్సెస్కి డబ్బు అనేటిది ఒకటే పారామీటర్ లేదు. దాంతోపాటు ఎన్నో వేరే వేరే మాటలు కూడా ఉంటాయి. అవి అన్నీ కలిపితే సక్సెస్ అని అంటాము. సో మనం ఎప్పుడైతే చనిపోతామో ఇవన్నీ ఇక్కడే ఉండిపోతాయి. మనం ఏవైతే సంపాదిస్తున్నామో, డబ్బు కావచ్చు, మనము శ్మశానంలో తీసుకోపోతారు, లేకపోతే కబర్ అంటారు. సో ఇవన్నీ మనం ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాము. కానీ మనతో ఏమొస్తుంది అంటే మన కర్మాలు, మన విచార పద్ధతి అనేటిది వస్తుంది. అండ్ ఇదే విచార పద్ధతి రోజు మనము కడుతున్నాము, తయారు చేస్తున్నాము, రోజు అది మన లోపల జరుగుతున్నది. సో ఈ సిద్ధాంతం గురించి ఒకవేళ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఓకే, సో ఎన్నో మీ జీవితంలో మార్పు వస్తుంది. 99% మన జీవితంలో కర్మాలు మనం బంధిస్తున్నాము. అది ఎట్లా అది జరుగుతున్నది ఎవరికి తెలియదు. అది మనం తెలియకుండానే చేసేస్తున్నాము. ఇప్పుడు 3 విషయాలు ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది. ఫస్ట్ ఉన్నది ఒక పని చేయడము, కామ్కో కర్ణ, పని చేయడం. సెకండ్, పని చేపియడము, ఏదో ఒక క్రియ మనం చేపిస్తున్నాము. మూడోది ఏవైతే పని జరిగింది దానికి అనుమోదన చేయడము, అంటే దానికి అంగీకరించడము, ఓకే, దానికి స్వీకరించడము. సో ఆ అంగీకరించడం అనేది 3వ పాయింట్ ఉన్నది. సో ఇప్పుడు మనము పని చేస్తున్నాము ఒకవైపు, మనము పని చేపిస్తున్నాము ఒకవైపు, మనం పని చేపిస్తలేము. కానీ ఎవరో పని చేసిండు, ఎవరో పని చేపించిండు, కానీ దానికి మనము అనుమోదన ఇచ్చినాము, అంటే మనం స్వీకరణ చేసినాము, అంగీకరించినాము. సో దాంతోనే మనం పాపమా పుణ్యమా కడుతున్నాము. ఈ 3 విషయాలు సేమ్. సార్ నేను చేయలే కదా, నేను ఓన్లీ అనుమోదన చేసినా కదా అంటే కూడా సేమ్ పాపమా పుణ్యమా మీకు పట్టుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు తప్పు పని చేయడము, తప్పు పని చేపించడము, తప్పు పని చేసిన వాళ్లకు మనం అంగీకరించడము, అది కూడా అంతే పాపం. 3 విషయాలలో, 3 సందర్భాలలో కూడా అంతే పాపం తగులుతుంది. మంచి కర్మం చేస్తున్నాము, మంచి కర్మాలు చేపిస్తున్నాము, మంచి కర్మం గురించి మనము అంగీకరణ చేస్తున్నాము, స్వీకరణ చేస్తున్నాము అంటే కూడా అప్పుడు కూడా పుణ్యం అనేది 3 సందర్భాలలో సేమ్ మనకు వచ్చేస్తాయి, పట్టుకుంటుంది. సో అట్లా కాదు సార్, నేనైతే పని చేయలే కదా అంటే మీరు పని చేయలే, కానీ చేసిన వాళ్లకు మీరు అంగీకరణ చేసిండ్రు, మంచిగా చేసినావు బిడ్డ అని. సో ఆ జస్ట్ చెప్పడంలోనే వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళకు ఎంత పాపం పుణ్యం దొరికింది. మీరు ఆ అంగీకరణ చేస్తే మీకు కూడా అంతే పాపం పుణ్యం దొరుకుతుంది. సో ఈ 3 అనేది చాలా సేమ్ ఉన్నది. సో 99% పీపుల్కి ఇది తెలియదు. ఎన్నోసార్లు మనము తెలుసో తెలియకో అనుమోదన చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ మనకు ఎన్నోసార్లు తెలియకుండానే మనం పాపం కట్టుకుంటాము. అప్పుడు ఏడుస్తాం భగవంతుడి ముందు, భగవంతుడా నేను ఏం పాపం చేసినా, నేనైతే బాగానే ఉంటా కదా, మళ్ళీ ఇట్లాంటివి కష్టాలు నాకు ఎందుకు వస్తున్నాయని మనం భగవంతుని ముందు ఏడుచుకుంటూ ఉంటాము. కానీ